मेरे सजनों, बेलियो ते बजुर्गो, मैं हाँ लोक दास्तान लिखारी शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसी वेख रहे हो GS स्टूडियो। मेरे सजनों, साडी अज दी दास्तान दा नाम है वफा दा मुजस्मा। ये पुराने वेलियां दी गल है। एक शहरे खामोशी दे किनारे एक पुरानी हवेली दे परछावें थले दो दिल इंज मिले जिवें सदियां तो एक दूजे दी राह पै तकदे सन। इस शहर विच लोग आउंदे जांदे रहे, मौसम बदलते रहे, पर इश्क दी वो चिंगारी जो उन्हां दोहां रूहां विच भड़काई सी कदी मदम ना होई। ओदा नां अमरीना सी। अखां विच ख्वाबां दा समंदर ते चेहरे ते इहो जी मासूमियत जो वेखण वाला अपने आप नूं भुल जावे। ओ इलम ते हिलम दी निशानी सी। लफ्ज़ां विच नरमी ते खामोशी विच गहराई रखदी सी। जदों ओ हसदी तां एवें लगदा जिवें सवेर दी पहली किरण रात दी स्याही नूं चीर के आ गई होवे। दूजे पासे शेर खान सी, जिहड़ा सिले दी चट्टान, सबर दी मिसाल ते वफा दा मुजस्मा। ओदियां अखां विच जिंदगी दी थकन जरूर सी, पर दिल विच एक ऐसा जज्बा सी जिहड़ा दुनिया दे हर दुख नूं हार दे सकदा सी। ओ घट बोलदा सी, पर जदों बोलदा सी तां ओदे अखर दिल दे हर खाने विच उतर जांदे सन। ओदे वजूद विच खामोश दर्द सी, जिवें वो बहुत कुछ गवा चुकिया होवे पर किसी कोल शिकवा ना कीता होवे। इन्हां दी पहली मुलाकात एक खामोश शाम नूं होई जदों आसमान ते बदलां ने सूरज नूं अपने अंदर लुको लिया सी। अमरीना हवेली दे बाग विच बैठी सी ते एक किताब पढ़ रही सी। हवा दे झोंके नाल किताब दा वरका पलटिया ते एक फुल ओदी झोली विच आ डिग्गा। ओ चौंक के उठी, अख चुकी तां सामने शेर खान खड़ा सी। हथ विच ओही फुल, अखां विच एक अजनबी रोशनी ते लबां ते हल्की हल्की मुस्कुराहट। उस वेले वक्त जिवें रुक गया होवे। ना अमरीना कुछ कह सकी, ना शेर खान ने कुछ कहा, पर दोनां दे दिलां विच एक ऐसी गल कही जा चुकी सी जिहड़ी लफ्ज़ां दी मोहताज नहीं सी। मेरे सजनों, इस दास्तान दी फरमाइश करदे ने चढ़दे पंजाब तो मौता सिंह सराय पंजाबी सथ लांबड़ा, भैन बलजिंदर कौर, अब्दुल्ला नगर चढ़दे पंजाब तो राजकुमार ते शिवानी चौधरी, फाजिलका तो निशान सिंह ते काला सिंह, कुलविंदर सिंह रंधावा यार मोहाली इंडिया तो, बंबई तो सरवर भट्टी, न्यूजीलैंड पापा ओकार सिटी तो हरमिंदर सिंह, शहर सरगोदे तो वजीर अली सिटी वाला, पिंड मामू वाली तो सिकंदर गुजर, जंग तो मलक रियाज अवान, राह वाली कैंट गुजरांवाला तो शहजाद अहमद खोखर, जंडियाला बाग वाला तो अफजाल बुट्टर, चक नंबर 153 तो फयाज अहमद, पिंड कदर शरीफ मंडी बहाउद्दीन तो मलक शुएब अंजम, मलक सद्दाम हुसैन, अरसलान हुसैन, गला मंडी साहिवाल तो राणा खालद ते राणा अबीर, हाफजाबाद तो अमानुल्ला मुगल, शेरगढ़ उकाड़े तो मुदस्सर अली रहमानी। ते मेरे सजनों, ये दास्तान तुहानूं गा के सुना रहे ने लोक दास्ताना दे बादशाह सादक पट्टी बागमोड़ वाले। रिकॉर्ड करते ने लाला जी ते लिखते ने शायर नज़ीर सुल्तानी। हौली हौली दोनां दी जी होई मुलाकात, शाम दा सूरज लुकिया सी ते होवन वाली शाम। ना वेखी ना इज्जत दौलत, ना सी वेखी जात, हल्की हल्की बूंदा बांदी होंदी सी बरसात। कदी ओ बाग दे अंदर मिलदे, कदी ओ बाग दे अंदर मिलदे, कदी हो वेली पिछे, दो दिलां विच मकनातीसी ताकत यारा खिचे। आयो जेड़ियां रावां उत्ते फुल ओना ते विछे, करदे यादों एक दूजे नूं दिन ते राती निछे। कदी ते बह के तारे गिनदे, कदी ओ गल्लां करदे,
ਲਾਪਰਵਾਹ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਨੀ ਸਨ ਡਰਦੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਰਦੇ। ਕਦੀ ਉਹ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੂਟੇ ਸਰਦੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਮਾਉਂਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਰਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ। ਫੜ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਤੁਰਦੇ ਯਾਰੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਲ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਂਦੇ। ਸੱਚ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਉਮਰਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁੱਖੜੇ ਯਾਰੋ ਦਿਲ 'ਚ ਡੇਰੇ ਲਾਵਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਲਮ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਛੋੜੇ ਪਾਵਾਂ। ਲੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਖ ਸਕੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਯਾਰ ਮਨਾਵਾਂ। ਲੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਖ ਸਕੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਯਾਰ ਮਨਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਅਮਰੀਨਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਡਰ, ਆਪਣੇ ਅਰਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੀ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਜੋ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਮੀਦ ਜੋ ਹੁਣ ਅਮਰੀਨਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗਰ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਮਰੀਨਾ ਅਕਸਰ ਆਖਦੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਦੁਆ ਏ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਏ ਬਗੈਰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਹਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਨਾ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜੁਰਮ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਨਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਿਆ। ਅਮਰੀਨਾ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ਼ਕ ਐਸਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਨਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਰ ਖਤ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਥਰੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੁਆ ਵੀ। ਅਮਰੀਨਾ ਦੇ ਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਫਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕਰਦੇ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਬ ਵੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਗੈਰ ਖੌਫ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ਼ਕ ਵਿਛੋੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦਮ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਸ਼ਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਾਖ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਛੀ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਨਾ ਬਹਿੰਦੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਯਾਰੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ। ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜੀ ਬੇਲਾ ਛੁੱਟਿਆ, ਹੀਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਪੱਕੀ।
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹੋਏ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਦੇ ਅੱਖੀ। ਅਮਰੀਨਾ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹਾਰੀ ਨਾਲੇ ਥੱਕੀ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੇ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਪੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਖੋ ਦੀ ਨਾ ਵੱਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਂ ਮਰੀਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਂ ਮਰੀਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਜ਼ਾਦ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਪੇ ਤੇਰੇ ਕਰ ਲੈ ਘਰ ਆਬਾਦ। ਰੱਬ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸ਼ਾਦੋਬਾਦ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ। ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਛੀ ਰਲ ਕੇ ਯਾਰੋ ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨੀ ਉੱਡਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਟਹਿੰਦੇ। ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੁਖੜੇ ਪਾਰੇ ਸਹਿੰਦੇ। ਬਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਤੇ ਲੈਸਾ ਜੀਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਣਾ ਕਦੋਂ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੋਲੀ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਪੀਲਾ ਸੱਜਣਾ ਮੌਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੀ। ਜ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਪੀਲਾ ਸੱਜਣਾ ਮੌਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬੜੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਨਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਸਲ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਮਰੀਨਾ ਨੂੰ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਅਮਰੀਨਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਆਪ ਲਿਖੇਗੀ। ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈ ਉਸ ਬਾਗ ਵੱਲ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਸਨ, ਪਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮ ਸੀ। ਉਹ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੀ। ਇਧਰ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਬਾਂ ਤੇ ਜੰਮ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਦਿਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਅਮਰੀਨਾ ਨੇ ਕੰਬਦੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਜੀਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਜਲਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਜੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ ਨਾ। ਪਰ ਐਨ ਉਸ ਲਮਹੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਅਮਰੀਨਾ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਗ ਉੱਠੀ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਬਾਗਬੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।